خوش آمدید به نشر برنامه خبری که استودیوی مرکزی رادیو ازودی تقدیم می شود. شعله گلخوجه هستم تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. قبل از همه به سرخط موضوع امروز هفتم ایون توجه نمایید. بیدادگری های سیل در تاجیکستان ادامه دارد. منزل ها ضرر دیدند، چند نفر قربان شد. مقامات میگویند هنوز خسارات را حساب نکردند. این همه بچه‌های نامدن اوشل دیدگی را سیام کردند. بعدمون هیچ کن نرسید، نه رئیس حکومت نه معاون حکومت. راиси зиндони гашт бо гузашти 7 моҳ аз ошӯби маҳбусон дар Хуҷанд додгоҳ ҳукмашро нисбати раҳбари ин муассисаи ислоҳӣ эълон кард. файзулло сафарзод дар боздоштгоҳи шаҳри Хуҷанд нигаҳдорӣ мешавад ва дар наздиктарин фурсат ба яке аз маҳбасҳои Тоҷикистон ки низомаш сангин аст бурда мешавад. ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳукумати Афғонистон эътироф мекунанд ки дар мубориза бо маводи мухаддир комёб нестанд. کسی نمیخواهد با این کار مشغول باشد. من هم میخواستم تحصیلم را ادامه دهم ولی وضع اقتصادی مرا مجبور کرد به این شغل روی آورم. бар асари омадани сел дар ноҳияи панҷи вилояти хатлон як сокини 63 солаи ноҳия ҷон бохта аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт Марат Зокиров дар саҳро гӯсфанд мечаронд ва зери сел монд. ҳодиса дирӯз рух додааст. сокинони ин ноҳия аксу навор фиристоданд ва аз хисороти зиёди молӣ дар пайи сели дирӯза хабар доданд. дар як ҳафтаи ахир сел дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон даҳо манзил ва роҳҳоро вайрон кард. дар Панҷакент ва Хуросон 3 нафар ҷон бохтанд. мақомот мегӯянд зиёни сел пурра ҳисоб нашудааст. дар ҳамин ҳол сокинони офатзадаи ноҳияи Восе аз беаҳамиятии мақомоти маҳаллӣ шикоят доранд. ҳанифа Рашидова 5 рӯз мешавад дар хонаи ҳамсоя зиндагӣ дорад. манзили ӯ шаби 1 бар 2 июн аз сел ва обхезӣ зарар дид. деҳоти Гулистон бузургтарин ҷамоати Восе аст. аз сел чанд рӯз пеш бар тибқи маълумоти расмӣ 7 хона вайрон ва 85 тои дигар зарар диданд. дар маҷмӯъ 300 хоҷагӣ аз офат эмин намондаанд. Девижок ин овардем айсоби хидмон, сум айкисаи хидмон. ин ҳами бачаҳои наомадан ушели дидагира сиём кардесанд. баъдодмун ҳеҷ ка нарасид, на раиси ҳукумат, на муовини ҳукумат, на ҷамоат. сокинони Гулистон аз он гила доранд ки ҳукумат бо гузашти 5 рӯз ба доди онҳо нарасидааст. ягон касе надидем, фақат мошинои калон да меоянд механдан мераванд. куҷо даям калонои ҳукумат, куҷо даям ҳукуматдорӣ? мақомот ваъда доданд ки ҳисобу китоб доранд ва дар фурсати наздик кӯмакашон мекунанд. ва аз рӯзҳои наздик ба филм ҳамаи манамун чизҳои лозима хӯрокаву дигар ба онҳо дастрас мешавад. мардум нигаронанд ки то расидани ин кӯмакҳо манзилҳои даруни обмондаашон вайронтар мешаванд. ба гуфти сокинон вазъи тозагӣ низ рӯз ба рӯз бад мешавад ва онҳо нигарони сеҳати худу наздиконашон ҳастанд. ове намёем бихрем. канал лойлақай ҳастай ки як ҳодисаҳай хӯрда намешава ова. дигар ба худо ягон кор карданмона намедонем. ба сокинони зарардидаи Гулистон ҳамсояҳо ва наздиконашон кӯмак мекунанд, мехӯронанду мепӯшонанд. ба гуфти офатзадаҳо хазина ва нерӯи онҳо бемаҳдуд нест ва дер намепояд. аз ин рӯ аз мақомот мехоҳанд аз ваъда ба амал гузаранд. чанд лаҳза пеш Султони Ҳамад хабарнигор ва шораи шинохтаи тоҷикро дар оромгоҳи сариосиёи Душанбе дафн карданд. хабарнигори шинохтаи тоҷик дирӯз дар синни 68 солагӣ аз дунё даргузашт. ва таври пайвандон мегӯянд ӯ аз бемории саратон ранҷ мекашид. Султон Ҳамад дар гузашта ҳамчун хабарнигори радиоозодӣ дар Афғонистон низ фаъолият дошт. аҳли зиё дар гузашти Султон Ҳамадро зарбае ба фарҳанг дар Тоҷикистон унвон мекунанд. ҳампешаҳо мегӯянд ин хабарнигори варзида орзу дошт ки навиштану таҳқиқро идома бидиҳад, вале марг ба ӯ чунин иҷозаро надод.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در پی اعلان حکم 8 کارمند محبس رقم 3 شهر خوجند، دادگاه رئیسی آن را به زندان حکم نمود. محکوم شده مهلت جزا را در محبس نظامش مخصوص پشت سر خواهد کرد. در نتیجه عصیان شب 7 نوامبر سال گذشته در زندان شهر خوجند به گفته مقامات 25 نفر از جمله 2 مأمور زندان کشته شدند. بعد این عصیان چند مقام وزارت عدلیه که زندان‌ها تابع آن هستند از مقام برکنار شدند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. فیض‌الله سفرزاد رئیس محبس رقم 3 شهر خوجند بعد از آشوب معروف ماه نوامبر به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهر خوجند او را با 2 ماده کودکس جنایی، یکی سوء استفاده از مقام و دیگر خنک نظری در نظام مناسبتش با زندانیان در زندان رقم 3 شهر خوجند به این نتیجه رسید. روز 7 ایون ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان و نزدیکان اون ناظران زندانی که در ماه می محکوم به زندان شدند گفتند که در نسبت به همین گونه جزا، یعنی که 4 سال روانه زندان کرده شد. در حال حاضر انتظار می رود که فیض‌الله سفرزاد در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود و در نزدیکترین فرصت به یکی از محبس های تاجیکستان که نظامش سنگین است برده می شود. محبس شهر خوجند در حال حاضر همچنان اون محبوس ها از طرف مقامات مورد تفتیش قرار دارند و امروز انتظار می رود که از طرف دادگاه عالی تاجیکستان نسبت آنها نیز حکم اعلام کرده شد، ولی هنوز این خبر دقیق نیست. اما خبر دقیق این است که آنها را از هفته گذشته از بازداشتگاه شهر خوجند به دوشنبه انتقال داده شدند که تعداد آنها 33 نفر گفته می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امسال در مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان زنگ آخر 14 ایون صدا خواهد داد. هرچند وزارت معارف اقدام تمدید سال خونیش رو به نفع خوانندگان و آموزگاران می‌دانند، ولی این دگرگونی مکتب بچه‌ها و والدین آنها را ناراحت کرده است. آنها می‌گویند چنین تصمیم به آمادگی خط‌کننده‌ها به امتحانات ورود تاثیر می‌رساند. برخی از مصاحبان شادمان یتیم نیز گفتند بهتر است نظام پیشین راه‌اندازی شود. این خوانندگان موضوع ماهی زرین را امسال بار دوم است می‌خوانند. هرچند در نقشه تعلیمی یک مراتبه ذکر شده است، با سبب تمدید درس ها تا 14 ایون بعضی موضوع ها را دوباره می‌آموزند. آموزگاران هم تکرار خواندن درس ها را برای دانش طلبگان مثبت ارزیابی می‌کنند. از طرف دیگر از وقت مقرره زیاد شدن درس ها در هوای گرم به گفته برخی آموزگاران برای خوانندگان خسته کننده است. درس تا 25 می به آخر رسید و هم آموزگاران مانده شدند، هم از یک جهت خوانندگان ما از همه جهت مانده شدند. امسال در مکاتب تاجیکستان سنه انجام سال خوانش به 14 ایون تمدید شد. در گذشته سال خوانش خوانندگان 25 می به آخر می رسید و در چند سال اخیر این به اولهای ماه ایون گذشت. والدان و برخی آموزگاران اقدام تمدید را ضرور نمی حسابند. Как раньше учились до 25 мая, это было вполне приемлемо, потому что уже до 1 июня дети очень устают. таври қаблан то 25 май мехонданд хуб буд, чунки то аввали июн кӯдакон монда мешаванд. хаста шуда аз хоб дер мехезанд, хоҳиши рафтан надоранд, ба мактаб дер мекунанд. дар бораи муаллимон аслан напурсед. хонандагони синфи 11 ки дар мактабҳои миёна то 25 июн имтиҳони хатм доранд ва аз 2 июл имтиҳонҳои дохилшавиашон шурӯъ мешавад, онҳо имкон надоранд истироҳат кунанд. чӣ гуна онҳо ба имтиҳон омодагӣ мебинанд? Только школьные, а 2 июля у них уже начинаются экзамены в институты. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان تا 14 ایون ادامه یافتن درس‌ها را بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و رشد سطح دانش خوانندگان ارزیابی می‌نمایند. و گفته مسئولان قبلا با نظرداشت روزهای عید و جشن‌ها خوانندگان برنامه تعلیمی را پرره از خود نمی‌کردند.
ما اکنون از 33-34 هفته تعلیمی در یک سال به 35-36 هفته تعلیمی در سال گذاشتیم و این وابسته است البته به بودجه وقت. اکنون امکان دارند که مثلا آموزگار پر حزم برنامه‌های تعلیمی حذف کرده تواند در درس‌ها و البته همچنین میتوانند که مثلا بعضی درس‌های علاوه‌ای، بعضی درس‌های فاکولتاتیوی، بعضی مثلا محفل‌های از همین حساب گذرانند و البته من فکر میکنم که این جای نگرانی نیست. اگر ما مهلت تحصیل کم می‌کردیم شاید جای نگرانی بود که برای چی مهلت تحصیل کم شد. برخی از روانشناسان به درس‌های شوق‌آور جلب شدن خوانندگان را در هر حالت به منفعت کار می‌دانند. مسئولان وزارت معارف میگویند بعد از نتیجه گیری از تجربه امساله تصمیم خواهند گرفت که سالهای بعدی درس‌ها را کی جنببست کنند. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی، دوشنبه. барномаро идома медиҳем. сарфи назар аз талошҳои чандсолаи созмонҳои байналмилалӣ ва ҳукумати Афғонистон киш, тавлид ва қучоқи маводи мухаддир дар ин кишвари ҷангзада коҳиш намеёбад. ҳамоно парвариши маводи мухаддир барои кишоварзони афғон муҳимтарин зироят ба ҳисоб меравад. дар ҷомеаи ҷаҳонӣ нигароние вуҷуд дорад ки Афғонистон ба як кишвари ба истилоҳ наркодавлат табдил меёбад. тафсилот дар гузориши кайомарсиято. برای کشاورز 20 ساله افغان محمد احمدی موسم غون داشتن حاصل آغاز یافته است. او در یکی از میدانهای کشت کوکنار ناحیه پنجوی ولایت جنوبی قندهار افغانستان به جمع‌آوری شیره مشغول است. احمدی که چند پیش مکتب میانه را ختم کرده است، از حساب جمع‌آوری شیره کوکنار روز می‌گذراند. وارم چې زه خپل تعلیم وکم، تربیه وکم. کسی نمیخواهد با این کار مشغول باشد. من هم میخواستم تحصیلم را ادامه دهم ولی وضع اقتصادی مرا مجبور کرد به این شغل روی آورم. زه کار وکم. موږ اقتصادی مشکلاتی اقتصاد مو ډیر کمزور دی. احمدی شیره جمع‌آوری شده کوکنار را خشک می‌کند که چون اشیاء خام برای تولید هروئین و دیگر انواع نشه استفاده می‌شود. درآمد احمدی یکی از منبع‌های اساسی روزگذرانی عائله آنها میباشد که از 14 نفر عبارت است. در کشوری که به حساب کمیسیون مستقل اصلاحات ماموری و خدمات ملکی افغانستان درآمد سالانه کارگر به تخمینا $760 برابر است، $135 ماهانه احمدی درآمد خوب به شمار می‌رود. حکومت دائما به ما میگوید کوکنار نکارید ولی ما انتخاب دیگر نداریم. با بدشوی وضع امنیتی افغانستان و توسعه منطقه‌های تحت نظارت طالبان شماره بیشتر کشاورزان افغان به کشت کوکنار روی می‌آورند. رئیس اداره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در ولایت قندهار میگوید سال روان زمین‌های کشت مواد مخدر 42% کاهش یافتند ولی کاملا از بین بردن کشت مواد مخدر شاید امکان پذیر نباشد. مشکل دا چې مخکې خارجیان در گذشته خارجیان خراجات معرکه‌های محو مواد مخدر را سرمایه‌گذاری می‌کردند. حاضر حکومت افغانستان برای چنین معرکه‌ها و تامین کشت زراعت‌های الترناتیوی بودجه کافی ندارد. بر علاوه ما امکان نداریم در سراسر کشور کشت مواد مخدر را محو کنیم. افغانستان و به خصوص ولایت‌های قندهار و هلمند این کشور بزرگترین سرچشمه مواد مخدر در سراسر عالم به شمار می‌روند. اداره مبارزه با جنایتکاری متشکل و مواد مخدر سازمان ملل میگوید صرف نظر از تلاش‌های چندین ساله تا کنون در افغانستان الترناتیو به کشت مواد مخدر تنظیم نشده است. نیروی افغانستان در پی یک عملیات در ولایت فاریاب 83 نفر را از زندان طالبان رها کردند. 7 اسیر گروه طالبان از حساب جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی و شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بودند. در بین آنها 10 تن از سرکرده‌های دویش نیز هست. 3 نفر از اسیران آزاد شده زادگان تاجیکستانند که در گذشته узви гурӯҳи террористии ансоруллоҳ буданд. ҳамчунин ба гуфтаи мақомоти афғон 4 нафар шаҳрвандони ӯзбекистон ва 1 тани дигар уйғур мебошад. дар баёнияи расмии вазорати дифои афғонистон гуфта шудааст ки 8 шаҳрванди хориҷиро дастгир карданд вале дар бораи аз куҷо будани онҳо ҳеҷ ишора нашудааст. гуфта мешавад 8 ҷангҷӯи хориҷӣ ба ихтиёри раисати амнияти вилояти фориёб супорида шудааст. و فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگوییم و همینگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان است. www.azadi.org. برای شما عزیزان استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهداری هر یکی شما باشد.